дали приказ. Мы сегодня основаем, которое верил 그래서 이미 사도행전 5장 42절에 아브라함은 창세기 3장 15절을 가지고 이러한 생명운동 속에 있었더니 하나님이 응답을 주셨다라는 걸 고백하는 겁니다. Деяния 5 глава, 42 стих. 아브라함이 날마다 그랬습니다. 그가 머무르는 곳에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도. Вы где находитесь, всегда имя Иисуса Христа произносите это. 이것이 여러분이 받아야 될 응답입니다. Это, которое вам должно быть получить. 성령의 일이요, 성령의 사람은 이 비밀을 알게 됩니다. Те, кто от Святой Духом, 개인이 자꾸만 부흥이 должно быть получить. Деяния 5 глава, 42 стих. 그리고 Если вы получаете это, 교회가 또 부흥돼요. 교회가 부흥되어지면서 교회 안에 새로운 만남과 새로운 시스템이 연결되어지면서 тогда вы можете получить новые встречи, новую жизнь. 그래서 여러분의 산업이 응답 속에 있는 겁니다. Тогда ваша работа будет 이것 하나를 지금 오늘날 вовнутри ответа Бога. 상실해버리고 이상한 샤머니즘, Сегодняшний день все потеряли этот ответы. 미신, 우상 이런 네피림 사상으로 전락해버린 겁니다. 오직 성령의 역사가 사람 몸에 일어나면 믿음이 강해진다고 되어 있습니다. Единственное, что те, кто получает Святым Духом, 3장 15절, 요한복음 1장 12절을 영접하게 되면 성령이 임한다고 되어 있습니다. от Иоанна 1 глава 12 стих, те, кто получает это. 그 사람에게 일을 주신다라는 겁니다. 일을. И положен на душу, 예수는 그리스도. тогда можем получить работу. Иисус есть Христос. Мы чадо Божие. 모든 문제, Всем проблемам конец. 마귀야, Дьявол прочь. 성령 충만. Наполняй Святым Духом. 이미 나는 이렇게 약속되어져 있는 하나님의 사람이다. У меня обещано, что так. 그래서 믿음이 역사하기 때문에 Иоанна 그에게 1:12. 세상이 감당하지 못할 지혜가 온다라는 겁니다. 그걸 지혜 충만이라고 하는 겁니다. Тогда мы можем получить мудрость. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 여러분이 말씀을 자꾸 몸에 새겨 놓으면 많은 역사들이 여러분 몸에서부터 일어나기 시작하는 겁니다. Если положим Слово Божие в нашем душе, можем получить история Святого Духа. 역사하기 때문에 그걸 성령에 충만한 자라고 하는 겁니다. Этот человек, можем 그 сказать, 말씀을 따라 성령의 사람이 наполненный 되었기 Святым 때문에 Духом. 사람들로부터 칭찬을 받는 사람이라 이 말입니다. 이게 초대교회에서 일어났던 사건입니다. 세상은 지금 마귀의 힘을 얻어가지고 사람들이 굉장히 오만해져 있고요, 교만해져 있습니다. В настоящем мире люди очень высокомерны, потому что
высокомерные 에베소서 из-за 6장 11절. силы дьявола. 마귀 사탄 악령은 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 너희는 입으라는 겁니다. 마귀는 Ефесянам 6 глава 11 стих. 를 걸어오는 놈입니다. Дьявол всегда мешает нас 여러분의 жизни. 약점을 너무나 잘 알고 있기 때문에 어디를 건들면 여러분이 넘어지고 자빠지고 깨지는지를 알고 있는 겁니다. Дьявол очень хорошо знает, что наши слабые стороны. 그래서 아브라함은 이렇게 하나님의 전신갑주를 입었다 이 말이에요. 스테반도 마찬가지고. 그래서 에베소서 6장 12절에 사람과 싸우지 않고 악한 영과 싸웠다 이 말입니다. 우리는 사람과 Ефесянам 6 глава 12 стих. 하거나 사람을 비방하거나 사람에 대해서 나쁜 말을 하지 마십시오. Не говорите плохие слова на других человек. 그렇게 되면 마귀는 춤을 추게 돼 있어요. Тогда будет, 마귀의 дьявол 활동에 будет 영역이 радовать. 넓혀지게 돼 있어요. 그러나 그 언어를 끊어버리고 하나님이 주신 말씀을 가지고 뱀의 머리를 여러분이 깨트리게 된다면 Если вы 여러분은 이 땅에서 наступаете и останавливаете 그리스도를 가지고 증거 있는 증인이 되는 겁니다. говорить дьявольские слова, тогда мы можем получить мудрость, 그래서 계시록 благодеяние от Бога. 9절에 나와 있습니다. 보라 사탄의 회. Откровение 3 глава 9 стих. 굉장히 강한 조직을 가지고 있는 겁니다. 그래서 거짓말하는 자들 중에서 몇을 네게 주어 너 저희로 와서 네 발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 우선 10절 말씀 봅니다. Я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И так ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебе от гадины искушения, которое придет нас всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Бог нам обещал, чтобы испытать живущих на земле. 그래서 하나님의 말씀을 인내로 내가 약속으로 믿고 지키면 성삼위 하나님이 지금 이 순간에도 눈에 보이지 않게 Бог будет сохранять нас от гадины искушения. 여러분이 가지고 있는 그 신분의 배경은 반드시 응답으로 역사가 일어나기 때문에 모든 염려를 주께 맡기기를 축복합니다. 여러분이 신분에 따라서 사탄의 권세는 깨지고 박살나게 될 것이고 결박되게 되는 겁니다. Зависит от вашей 여러분의 목사인 저는 личности и общественное положение наступать дьяволу. 옛사람은 늘 열등감으로 인하여 시기 질투 이런 거짓말 이간하는 자로 살지만 그리스도 안에서
새로운 피조물이 되었기 때문에 나는 하나님의 자녀가 된 것이다. Если вы живете прошлое, тогда спорим и обманываем или 그래서 하나님의 자녀된 신분이 강하면 강할수록 사탄은 결박되고 사탄은 обманывает другие 죄는 человека. Но если произносим имя Иисуса Христа, 그걸 성령 충만이라고. тогда вы можем получить 그래서 여러분이 늘 Святым 그런 Духом. 열등감, 자존심 이런 이상한 고집, 기준 이런 걸로 살지 말고 오늘부터 여러분은 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되고 새로운 하나님의 자녀가 되었다라는 그 확신 속에서 믿음을 갖게 되면 성삼위 하나님은 시공간을 Надеюсь, вы сегодня не 주시는 것입니다. живите стандарты, критерии мира, и получить новые силы. 지금 예수사랑교회가 사도행전 1장 8절 세계복음화를 위하여 전도신학원을 개설했습니다. Мы открыли в Деянии 1.8 по всему миру евангелизации. 참 운명이 슬픈 사람. 하나님의 절대 시간표를 주었음에도 그 속으로 안 들어가. Те, кто не регистрировал 세상에 어떻게 이럴 수가 있어? 하나님이 те, кто не регистрировал на 저는 이런 생각 공부. школу 273, 여러분이 토요일 날 한번 나와 보십시오. 지금 237. 신학원 아이들이 굉장히 얼굴 표정까지 바뀌기 Евангелизация. 중고등부 요즘 여러분 청소년 전도신학원 얼굴 아이들 들여다 보십시오. 강사들이 전부 다 어떤 사람들입니까? Они очень бедные. Те, кто не 세상에 регистрировал. 여러분 모델적인 모델들입니다. 어제도 우리 입새 애가 강의하는 거 보니까 와, 어쩌면 저렇게 영어를 퍼펙트하게 하버드 박사 출신입니다. 어마어마한 인문들이에요. 그런 친구들을 이 시대 교회 안에서 만남을 가졌다. 이건 큰 여러분 기적입니다. Те, кто слушал духовную передачу семинара, 이런 시간표를 여러분이 못 보고 인생 사는 они очень много изменили и физически, и духовно. 앞으로 여러분이 이 전도 신학원을 계속하게 되면 증거하는 하나님을 증거하는 증인이 된다니까요. Если вы продолжаете этот духовную передачу семинара, то вы получите 우리 전선이 ответы от Бога. 어려서 청년 때에 저를 따라와서 지금은 이제 홍고 자유대학의 교수 겸 또 모든 이제 학교를 운영해야 할 상황으로 8월 중순이나 9월에 떠나게 됩니다. 얼마나 자랑스럽습니까? 하나님의 은혜로 제가 콩고에 들어가서 자유대학의 전도의 문을 열게 됐죠. 학생이 6,000명.
거기는 종합대학이 됐습니다. 거기에 마침 우리 또 정아자매가 함께 동참한다고 그래서 얼마나 좋은지. 공부하지, 학교에서 집중, 작은아마 조금씩 또 용돈 쓸 것도 받지. 모든 게 준비되어져 있는 것으로 가게 됩니다. 무엇 하나 때문에 그렇게 우리 가족들을 그렇게 환영합니다. 그리스도의 영이 있기 때문에 그렇습니다. 사람들이 보다 세상 사람들보다 다르다고 보이기 때문에 그렇습니다. 저와 여러분은 세상에 세워놨었을 때 다르게 보여야 돼요. 마음과 생각이 달라야 돼요. Мы должно быть 오직 отличие 우리는 내가 от 산 것이 아니라 내 неверующих. 안에 하나님의 바로 원하시는 전도 운동 속에 부름을 받은 하나님의 자녀들이 된 것이다. 그래서 하나님의 구원 사역을 보라고 증거하는 겁니다. 이게 예수사랑교회의 비밀입니다. 혈과 육으로만 사는 세상 가운데 창세기 3장 15절 여자 유손 메시아 그리스도가 이 땅에 오셔서 마귀의 일을 멸하시고 모든 저주와 재앙을 꺾으시고 하나님 만나는 길을 열어주신 것이다. Бог вызвали нас, чтобы передать Евангелие по всему миру. 이 일을 진행하는 교회에 회방자가 되거나 막는 자가 되면 굉장히 그 사람은 어려움을 겪게 됩니다. Те, кто мешает по всему евангелизации, будем 오늘 трудности. 창세기 3장 15절 여자의 우선 메시아 그리스도 이름으로 뱀의 머리를 깨뜨리는 Испытывайте трудности. 여러분 마음에 새겨놓고 마태복음 12장 28절 29절에 흑암을 결박하고 내어 쫓는 성령의 사람들이 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. От Матвея 12 глава, 28 стих. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, и конечно, достигло до вас Царствие Божие. 요한복음 14장 16절 17절에 보니까 보혜사 하나님의 성령이 우리와 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. От Иоанна 14-16 глава, 16 стих. Я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, да приведут с вами вовек. И 17 стих. Духа истины, 죄와 사망의 법에 묶인 것을 해방시키는 진리의 영이라. освобождает 악의 힘을 가지고 오만한 자리에 교만하기 때문에 그리스도를 받지 못하나. освободить 너희는 바로 от греха Духа истины. 3장 15절 그 언약을 새겨놓고 뱀의 머리를 깨트리는 주인공이 되었기 때문에 성령을 선물로 주노라. Те, кто изгоняет дьявол, можем получить Духа истины. 그래서 나는 다르다. 이렇게 하는 거예요.
Поэтому у меня есть 성령의 отличие. 사람이 되었기 때문에 Потому что я стал 김사도로 человек 살면 Духа Святым. 정말 오만하고 싸가지가 없고 교만한 자. 그러나 내 안에 예수 그리스도를 통하여 내가 하나님의 자녀된 신분을 가졌습니다. 하나님의 전도 운동 속에 내가 부름을 받았습니다. 나는 영혼을 사랑할 것이다. Если я получила личность от Бога, 목사님, тогда я буду 영혼을 любить 사랑해 보니까 사람들이 나를 이용하던 Духа. 내 동기가 없으면 이용을 당할 것도 없고 당할 수가 없습니다. 여러분이 세계복음화 하겠다고 경제문 열어달라고 하고 세계복음화 하겠다고 여러분 여러 가지 응답 돌라고 쫄라서 하나님이 주셨잖아요. 그래서 좀 응답을 받았잖아요. 그런데 안 내놨잖아요. 그래서 당한 거예요. 그래서 어려움 겪고 여러 가지로 일들이 일어난 겁니다. И за моими побуждениями 깊이 들어가 볼까요? мы всегда страдаем, страдаем дьяволу. 그래서 우리는 자랑할 것도 없고 내세울 것도 없고 교만할 것도 없고 그냥 살아계신 하나님께 그저 감사하시고 Поэтому нам нечего гордиться. Единственное, что благодарить Бога. 틀림없이 여러분은 고린도전서 3장 16절이 계십니다. 너희가 하나님의 성전 것과 하나님의 성령이 너희 안에 분명히 우리는 거하시는 것을 알고 있습니다. У нас, смотрите, 1 Коринфянам 그래서 아브라함은 창세기 3:16 18절에 단을 쌓고 여호와 이름을 늘 불렀다고 되어 있습니다. и Бытие 13 глава 18 стих. 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. 네가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 3번만 불러도 기적이 일어난다고 했습니다. Я сказал пастора Ким Сокчина, чтобы если ты произносишь 아주 어린 나이에 있을 때 대학 Иисус есть Христос, Сын Бога Живого 3 раз, 버스를 타고 밖을 тогда можем получить 어머니도 이제 소천하셨고 чудо. 홀로 남아 있는 자신이 뭔가 고독했겠지요. 이렇게 차 바깥을 내려보는데 새 그 소리가 불러보라는 그 메시지가 생각났대요. Когда пастора Ким Сокчина был в трудной ситуации, 살아계신 하나님의 이렇게 한 번 부르고 두 번, 세 번째 하는데 눈물이 확 쏟아지면서 저희 교회를 찾아옵니다. я вспоминал, что произносить 그 만남이 имя Иисуса Христа 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 부끄러움을 당하지 아니할 것이요 구원을 얻게 될 것이며 그를 살아계신 하나님이 부욕해 하시는다. Римляна 10 глава 11 стих.
그 은혜를 입은 자가 됐다 이 말이에요. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него 참 감사하고 не 그 은혜 속에 постыдится. 여러분이 있게 되면 참 기쁘거든요. 행복하고. Римляна 10 глава 13 стих. 중요한 게 Ибо, 평안과 ибо всякий, кто произносит имя Господь, 스테반은 спасется. 거침없이 조금도 거침없이 평안한 사람이 되었고 사람을 핍박하는 사람들을 향하여 불쌍히 여기고 그들을 사랑하는 마음이 더욱더 충만해져 있었습니다. 그리스도의 영이 내 몸에 있어야 하나님의 사람이라고 로마서 8장 9절에 말씀했습니다. Римляна 8:9. 그렇다면 우리에게는 어떤 문제가 와도 어마어마한 위로부터 오는 그 평안함은 고요함으로 여러분에게 오게 되는 겁니다. Если мы не по плоти живем, 그리스도와 живем, 함께하면 참으로 여러분 고요함 속에 사람을 사랑할 수 있는 그 넉넉함이 우리에게 있습니다. 왜 그렇습니까? 그리스도는 모든 것을 이기느니라. 네. 그래서 부활의 약속과 함께하기에 우리는 행복할 수밖에 없는 것이죠. 네. 그래서 스테반은 천국의 미남이었고 그는 천사의 얼굴과 같았더라고 표현하는 겁니다. потому что поэтому Стефан был, 스테반의 신앙은 예수 그리스도의 사건을 Стефан живет, 성경 구절로 인용해서 메시지를 갖게 됐다 이 말입니다. поэтому Стефан жил по духу, могли бы 창세기 3장 15절이 뱀의 머리를 깨뜨리실 그 메시아 그리스도가 바로 하나님. Поэтому у Стефан был ангельское лицо. 출애굽기 3장 18절 바로 피 제사 드려야 되는 그 출애굽의 역사가 Исход 3 глава 18 стих. 이사야 7장 14절에 그 임마누엘이 여자의 우선 Исайя 7 глава 17 стих. 베드로 형님께서 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했던 그 하나님의 아들 살아계신 하나님이 바로 메시아 그리스도 예수야. Матвея 16:16, который произносил Павел, Иисус Христос, Сын Бога Живого, это 그냥 감정에 떠드는 생각 없이 наш Бог. 말하는 자가 아니라 체험적 신앙을 가지고 바로 확실한 성경의 지식으로 정리된 그 사건을 명확하게 증거한 메신저가 되었다 이 말입니다. Поэтому Павел могли бы стать эмпирической верой. 그래서 스테반 집사가 남긴 영원한 그의 역사는 바로 순교였고 선교사로서의 선교였다는 것을 증거하는 겁니다. 네, 여러분 스테반의 설교는 가만히 보면 뭐가 들어가 있어요?
순교를 각오한 메시지가 들어있어요. 예. 근데 스테반의 설교는 바로 제자를 세우는 데 있어서 제자와 연결되어지는 메시지가 나옵니다. 그게 누구였습니까? 스테반의 설교를 들었던 바울이었습니다. 바울이 그 스테반의 설교를 이어받아서 바울이 결국은 메신저가 되는 겁니다. Павел следовал 하나님의 역사와 Стефан, 하나님의 응답은 이렇게 연결되는 겁니다. поэтому мы можем увидеть, 이런 как 게 자랑스러운 것이지 이 땅에 바벨탑 쌓는 것은 соединены Слово Божие. 오늘 예수님을 심판하던 그 입으로 지금 제사장들이 신문하고 있는 거예요. 오늘 본문에 보니까 이것이 사실이냐 그러잖아요. В тексте написано, что это 이 말은 правильно ли 너는 이제 правильно ли 죽기로 это? 각오한 놈이구나. 너는 로마의 재판까지 갈 필요 없다. 맞바로 유대법에 의해서 돌로 쳐 죽일 놈이다. 이 뜻입니다. 이 대제사장이 누굽니까? Это значит, 예수님을 что 십자가에 못 박아 죽여버린 원흉입니다. 원흉. не надо спорить, сразу 이놈이 지금 убивать 또 этот, 스테반의 몸을 сразу убивать этот человек. 원하는 겁니다. 도대체 이 대제사장이라는 사람이 도대체 무슨 힘을 가지고 이런 일이 일어나겠습니까? Первый священник это кто? 사탄의 힘은 바로 기득권과 같은 아주 강한 무시무시한 У первого священника был сила дьявола. 예수님을 신문하고 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버리는 겁니다. 의인을. 자신들이 믿는 하나님을 지금 십자가에 못 박아 죽이는 겁니다. В тексте написано, что 이렇게 무시무시한 겁니다. допрашивает Бога, 오늘날 지금 допрашивает Иисуса и 얼마나 убивает на 오만하고 кресте. 얼마나 교만하고 얼마나 이상한지 모릅니다. 여러분의 주의 종이 아무리 실수하고 아무리 이상해도 하나님 살아계심을 믿고 여러분이 교회를 섬겼을 거 아니겠습니까? 그렇다면 살아계신 하나님이 하실 수 있도록 여러분이 기도 속에 있어요. 오늘날 교회들의 문제들을 법정에 고발하는 사람들이 너무나 많잖아요. В настоящей церкви насколько высокомерие. 있는 겁니까? 이런 고발자들이 이런 십자가의 원수들과 원흉들이 지금 몸에 베어져 있는 것을 하나님은 우리에게 뭐라고 그랬습니까? 뽑아내라. Поэтому нам нужно молить, чтобы 그래서 오늘 예수님을 스테반은 이것을 알면서 чтобы делать 그 дела 원수들을 Богом. 그 원흉 앞에서 담대하게 하나님의 말씀을 선포하는 겁니다. Стефан произносит 요한복음 14장 Слово Бога, 26절을 Слово Божие.
보혜사 곧 아버지께서 예수 그리스도의 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. Почему могли бы достоинством произносить Слово Божие? Потому что Иоанна 14 глава, 26 стих. 제 친구 하나도 검사 출신의 변호사를 하고 있는데 나는 그렇게 오만하고 그렇게 많이 못 봤는데 Утешите же Дух Святой, которого 예수는 그리스도라고 пошлет Отец во имя Мое, научит вас всего и напомнит вам все, что я говорил, все, что я говорил вам. 그래도 너는 소망이 있다 그랬어요. 소주 한잔 하면서 예수는 그러면 그리스도 관세 모살 나무 아비타불이래. 그리고 어쩌면 그렇게 음란패사하고 그렇게 언어가 이상한 C자로 시작해서 C자로 끝나니 그래. 잘 가라 안녕 그러면 될 텐데 씨발 잘 가 그래. 저기에 우리는 성령 충만으로 이 세상을 정복해 가기를 축복합니다. 하나님의 약속과 명령이 무엇입니까? 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도의 이름으로 모든 육신의 생각과 헛소리, 잡소리, 개소리 하고 싶은 것들을 그리스도의 이름으로 깨트리라는 것이 그분의 명령입니다. Приказ Бога — это Бытие 3:15. Наступать все мысли, 그래서 인간의 근본 문제를 반드시 Личные 그리스도 이름으로 мысли. 너는 해결하라는 겁니다. 어떻게? 영접하면 된다. разрешайте имя Иисуса Христа все проблемы. 그리스도 앞에 네가 회개하고 그리스도를 네 영혼 속에 받아들이면 되는 것이다. 그래야면 네 살아가는 인생 여정 속에 박수의 영에서 여러분이 성령의 사람으로 Очень просто. Просто приняйте имя Иисуса Христа в нашем душе. 그래서 네가 점술과 제사와 우상문화에 네가 빠져들지 않고 악령으로부터 공격을 당하지 않게 되는 것이다. 그렇지 아니하면 너는 일평생 요한복음 8장 44절 사탄의 종로로 타게 되는 것이라고 이미 말씀해 주셨습니다. В Библии написано от Иоанна 8:44. Если мы не положим в душе имя Иисуса Христа, 창세기 3장 15절 그리스도로 여러분 이루어지는 것입니다. 그래서 하나님은 우리에게 현금을 지불하지 않고 약속어음을 주신 겁니다. 깨트리면 이루어지는 것이다. 깨트리면 성취되어지는 것이다. 그래서 약속어음을 주셨다니까. если мы разбиваем 현금을 주지 않고. дьявол, 알아들어요? тогда мы 믿고 можем 행동하면 получить 반드시 ответ Бога. 그 말씀이 이루어지는 것이다. Разбиваем, можем получить 그래서 고린도후서 благодеяние. 4장 4절 5절에 기록돼 있잖아요. 2 Коринфянам 4:4.
믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 할 때마다 그리스도의 이름으로 깨뜨리면 그리스도의 형상이 회복되는 것이다. Для неверующего, которого Бог века сего ослепил умы, чтобы 이걸 для 안 них 하면 고린도후서 не 11장 воссиял свет 4절에 광명한 благовествие- 천사로 너를 가장하게 된다는 것. благовествования о славе Христа, который есть 데살로니가전서 2장 образ Бога 여러분 10절도 невидного, 들여다보세요. невидимого. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행한 것에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시오. 1 Фессалоникийцам, 우리는 분명히 하잖아요 이렇게. 깨트리면 이루어지는 것이다. 결박하면 그놈은 결박당하는 것이다. 그래서 11절 보세요. 데살로니가전서 2장 11절. 너희도 아는 바와 같이 우리가 이 너희 11 각 사람에게 아비가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 경험한 것을 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. 어떤 일이 있어도 괜찮다. 사탄을 경계하고 밟으면 하나님의 역사는 너를 통하여 이루어지는 것이다. Если вы наступаете дьяволу, 이게 여러분이 반드시 해야 될 신앙생활입니다. 그래서 우리는 어떻게 нам должно быть наступать дьяволу. 미래적인 것을 현재의 사건으로 받아들이고 믿음이 있을 때 하나님은 우리에게 축복해 주시는 겁니다. 그래서 아브라함에게도 현금을 지불하지 않고 약속금을 줬다 이 말이에요. 그 약속금을 받고 따라갔더니 되어지더라 이 말입니다. 알아들어요? 여러분은 현금이 좋아요? 현금은 여러분 가져봐야 못 들어요. 너무 많이 주니. 근데 약속금은 그냥 창세기 3장 15절 이거 하나 쓴 거예요. 가는 곳곳마다 내가 지불하고 내가 역사할 것이니 너는 그냥 그렇게만 따라가. Поэтому Бог нам не дали деньги, 성삼위 что простой 하나님이 지금 이 빅셀. 순간에도 눈에 보이지 않게 너를 통하여 움직여 가실 것이다. 그래서 현금을 안 준 거예요. 네. 보좌에서 시공간을 초월하 빛으로 역사하시겠다. 그래서 현금보다 약속금이 더 좋아요. 믿는 사람에게. те, кто верующим, 그래서 네게 보일 땅으로 가라고만 말씀하셨지 어디로 가라고 하신 хорошо, 말씀. что простой вексель. 창세기 3장 15절 절대 언약 비상조치할 수 있는 그 언약만 가지고 가는 곳곳마다 하나님은 역사하실 것이다. Если у нас есть во имя Иисуса Христе, Бог всегда будем создавать 고향과 친척을 떠나라. 반드시 가문의 저주를 끊어야 된다. дела дьявола. 여러분 가문의 저주를 끊지 아니하면 가문은 여러분 영혼의 절대적 보금자리라고 Нам нужно обрезать 벗어나려고 하는 겁니다. проблемы, семейные проблемы. 그래서 무능과 무기력을 가지고 있는 사람들은 여러분의 가문이
절대적 보금자리라 거기서 안 빠져나옵니다. 우리 엄마가 돈 줄 건데, 우리 아버지가 줄 텐데, 우리 아버지 죽으면 그 재산은 내 건데, 이래서 한 번도 언약을 잡을 수가 없어요. 그래서 결국은 무능과 무기력과 악령에 시달리고 영적인 문제로 인하여 잡힌 자들에게 모든 것을 다 잃어버리게 되는 겁니다. 그래서 세계복음하는 데는 굉장히 인색하고, 그래서 하나님의 나라에 면류관도 없이 참 불쌍하게 사는 겁니다. Те, кто не обрезает проблемы семья, то будем потерять все. Поэтому нам нужно прочить. Прочить и увидеть дела дьявола. 왜 거기에서 여러분 머무르려고 하십니까? 오늘 성령 충만으로 정신 차리고 빠져나오기를 축복합니다. 아브라함은 여러분 가문의 저주로 인하여 시달린 문제를 알고 있었어요. Авраам знал, что 그래서 끊임없이 проблемы 속에 내가 빠져 семьи. 있다는 걸 확인했다니까요. 그래서 그는 하나님의 절대 명령에 순종했습니다. 오늘 내 문제를 의식하고 내 문제를 알고 있다면 그 가문의 저주에서 오늘 내가 빠져나오는 최고의 날이 되기를 축복합니다. Поэтому Авраам повиновались 16절 17절에 말씀합니다. приказаниям Бога. 유언은 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 견고한즉 유언한 자가 살았을 때에는 언제든지 효력이 없지만 예수가 다 이루었다라는 거에서부터 효력이 나타나는 거예요. 그래서 약속을 지키는 자들에게는 모든 혜택이 다 돌아온다는 거예요. 그래서 우리는 여러분 그분이 죽으면서까지 유언을 남기고 가셨어요. 그래서 그 유언의 약속을 믿는 Евреям 사람에게만 9 глава 17 стих. 하나님의 약속은 살아서 역사하시기 때문에 이 약속을 믿고 따르는 자들에게만 약속으로 말미암는 Потому что завещание действительно после 여러분이 갖게 되는 겁니다. умерших. 아브라함을 복의 Оно не 근원이라고 имеет силы, когда завещатель жив. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 십자가에서 죽으셨잖아요. 그래서 창세기 3장 15절 약속 안에 무한한 하나님의 혜택이 그 속에 들어있는 겁니다. Поэтому Иисус умер 그래서 내가 너로 큰 민족을 이루고 너를 창대케 하고 в Бытие 3 глава. 그분이 십자가라는 죽음을 통하여 Поэтому по результату мы получили Бытие 3:15. 다 해결해 놓았습니다. Бог все разрешил, 가진 모든 것들을 여러분을 통하여 상속자로 축복해 주셨습니다. поэтому мы можем пользовать все, которое у Бога.
그래서 나의 영혼을 치유시키는 하나님의 약속은 창세기 3장 15절은 소망이요 나의 절대 응답이라는 것을 여러분이 믿어주셔야 역사가 시작되는 겁니다. 자, 히브리서 11장 16절 한번 들여다보시죠. Евреям 11 глава 16 стих. 더 나은 본향을 사모하니. 보세요. 창세기 3장 15절. Но они стремились к лучшему, 미래적인 것을 현재의 사건으로 받아들이면 막 열리는 겁니다. 이렇게. если мы примем сейчас будущих, 하늘에 있는 것을. то есть к 그러므로 하나님이 небесному. 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 И 위하여 한 посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, 우리 옛사람 ибо Он 전 세계 모든 приготовил им город. 가족 이곳으로 갑시다. Надеюсь, все наши члены Иисуса Ран. 자, 17절 들여다보세요. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸습니다. 저는 약속을 받은 자로 돼 그 독생자를 드렸습니다. 보세요. 약속이 이렇게 중요해요. Город, который приготовлен 창세기 3장 15절에 евреям, 11 глава 17 стих. Если те, кто получал им Бытие 3:15, 하나님의 나라를 보는 사람은 약속 하나로 하나님 나라까지 보고 그 성까지 바라봤기 때문에 тогда можем получить 독자 아들까지도 하나님께 드릴 수 있다. обещание и принес единородного. 아브라함의 믿음을 하나님이 꿰뚫어 봤다는 거예요. Бог увидел веру Авраама. 18절 보세요. 18 стих. 저에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨어요. 어. 19절에 И 19. 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄을 생각한지라 비유컨대 죽은 자 Ибо он 가운데서 думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в 논리적인 생각을 предзнаменовании. 과학적인 사람, 사실적인 사람을 좋아해요. 이 사람들은 초과학적인 하나님을 믿어요. 꼭 비과학적인 인간들은 초과학적인 하나님을 못 믿어요. 그러나 정말 과학적인 사람들은요, 초과학적, 초자연적인 하나님을 믿는 거예요. 아브라함이 비과학적이거나 비논리적이거나 비사실적인 사람이 아니었어요. 자기를 들여다보는 사실적인 사람. 도무지 내 인생의 근본 문제를 해결할 길이 무엇인가를 찾고 찾았던 사람이었어요. Авраам, который ищет свои... 도대체 너는 누구냐? 이 땅에 참으로 창조주가 계신다면 그분은 누구십니까? Основной вопрос. 사실을 물었다 이 말이에요. 사실. 이 사실적인 И 질문을 спрашивал 던지는 사람에게 факт. 응답도 오고 하나님의 은혜가 임하는 겁니다. Те, кто будем задавать такие вопросы, можем получить 그리스도를 붙잡고 Бытие 나를 3:15. 발견하고 하나님이 내게 주신 그 언약의 약속을
나의 약속을 믿고 영원한 생명을 얻는 날이 되기를 축복합니다. Надеюсь, вы сегодня получите обещание Бога. 그래서 Обещание Бога — это обещание 가슴에 새겨놓고 말씀에는 мое. 순종하기를 원했다 이 말이에요. 그런데도 넘어지잖아요. 왜? 마귀의 괴계가 이 땅에 존재하고 있기 때문에. 그래서 더 초과학적 하나님을 내가 사실적으로 믿어야 되겠다라는 결단이 있었고 순복이 있었고 마귀를 대적하는 힘을 사용하게 됐다 이 말입니다. 여러분, 아브라함이 네 씨에게 네 씨를 통해서 이제 아이를 생산할 것이라고 했었을 때 10년간 기다렸어요. 어찌 됐든 10년. Авраам ожидал, 10년간 что 기다렸으니까 10 лет 잊으셨겠지. сыну, 사실적이잖아요. 나름대로. сына своего. 이제는 85세가 됐으니 더 이상 씨는 안 될 것이다. 이런 사실적인 사람이었잖아요. 나름대로. 과학적이고 논리적이고. Авраам думал, что 근데 마침 또 자기 부인이 логично, что фактически у него было 85 лет, поэтому он думал, что не могли бы 왜 이렇게 고요해지? будет своего сына. 자기의 몸종 하가를 아브라함이 준 거예요. Поэтому Сара отдал свои. 할머니는 이미 잠자리 한 지가 오래요. 그랬으니 우리 할망구가 하나님의 Сара отдал свои 아무래도 горничная 하나님이라 служанка. 생각하고 나에게 줬나 보다 해서 할머니도 진짜 하갈에게서 불신앙 아들이 하나 나와요. Эта служанка зовут Хагаль. 그래서 14년 동안 사라 부인한테 잔소리를 듣고 시달리며 기도 못 피고 살았던 아브라함. 그래서 100세에 드디어 하나님이 이삭을 주신 완전 오만한 자리에 앉을 수도 없고 교만한 자리에 앉을 수도 없는 아브라함을 그렇게 만들어 놓고 하나님은 100세에 이삭을 주신다. Но когда у Авраама 100 лет, 무슨 일이 있어도 하나님의 могли бы 약속 встретить 사도행전 Исаака. 1장 8절을 믿는 자에게는 이루어지는 것입니다. Те, кто верит в Деяние 1:8, 이걸 여러분이 믿고 세계복음화의 그 대열 속에 열차를 타십시오. те, кто верит в Деяние 1:8, можем 그래서 이탈하지 말고 불신하지 добавить 말고 구원의 цель 열차, Бога. 세계복음화의 열차를 타라고 하나님은 우리에게 전도신학원을 주신 겁니다. Поэтому Бог нам дали духовную передачу семинара, 그리고 거기에 чтобы 59장, можно получить 1000부장, 100부장 спасение. 되기를 원한다면 로마서 16장 주역 제자반 속에 들어가십시오.
산업의 응답을 원하신다면 참으로 여러분들이 중직자의 대열 속에서 무한한 하나님의 축복을 받으십시오. 그래서 결국은 하나님이 하시는 일을 아브라함은 보게 되었다고 고백하는 겁니다. Поэтому, наконец-то, Авраам 영적 싸움이 없으면 могли увидеть 속에서 여러 가지로 дела Бога. 오늘부터라도 영적 싸움을 다시 회복하고 그 불신앙의 그 함정에서 오늘 벗어나고 사망의 잠에서 깨어 오늘도 하나님의 영광이 있기를 축복합니다. Надеюсь, сегодня вы восстанавливаете духовную борьбу. 창세기 18장 13절 14절을 보겠습니다. Деяние 18 глава, 13 стих. 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 И сказал Господь Аврааму, отвечая это, рассмеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» 그러나 14절 보세요. 14 стих. 능치 못할 일이 있겠느냐? Если есть ли что трудное для Господа, 하나님이 우리에게 Господа. 알려주는 겁니다. 기한이 이를 때 내가 네게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있어. В назначенный срок буду я у тебя 15절 보세요. в следующем году, 사라가 и у 그에게 Сары 승인치 будет сын. 내가 웃지 아니 И 15 стих. Сара же 아니라 네가 웃었느냐 인정까지 해. Сара же 하나님의 말씀 не призналась, 그 사람을 인정해 주신 а сказала: 이 하나님 «Я не смеялась, ибо она 오늘부터 찾고 두드리고 испугалась». 한다면 하나님은 여러분에게 은혜를 Но он 주십니다. сказал: «Нет, ты рассмеялась». 그래서 로마서 5장 9절에 사도 바울은 부활의 신앙으로 믿을 때 하나님은 우리에게 모든 응답을 주신다고 약속하셨어요. Поэтому Римляна 5 глава 9 стих. 자, 그러면 이제 우리가 그 피로 인하여 의롭다심을 얻었은즉 더욱 Посему, 그리스도로 말미암아 тем более 진노하심에서 ныне, 구원을 будучи оправданы кровью Его, 기적이 응답이 있다고 спасемся 10장 19절에 им от гнева. Деяние 18-19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сыном своим и дому своего после себя ходить путем Господним, творя правду и суть, 죄와 사망의 법에 묶인 자들을 풀어주며 자기 원죄 속에 있는 것을 그리스도의 언약으로 바꾸는 사람만이 하나님이 뭐라고 돼 있습니까? 택하여. те, кто освободится от греха 그래서 아브라함에 대하여 말한 일을 и дьявол, 오늘 아브라함의 믿음을 하나님께서 그의 의로 여겨 주셨다고 창세기 15장 6절에도 말씀해 주셨습니다. этот человек заповедал сыном. 우리 하나님은 여호와 하나님은 우리의 마음을 꿰뚫어 보시는 하나님이십니다.
진짜 뱀의 대가리를 깨트리는지를 그걸 깨트려 보시는 하나님이라. Бог всегда смотрит нашей душе, чтобы, что 의인은 하나도 없는. мы наступает ли нет дьявол. 이미 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못했고 죄 삭은 사망의 몸인데 뭘 하나님이 바라시겠습니까? Бог предвидит 내가 사도행전 1장 8절 속으로 нас. 들어가느냐 안 들어가느냐 그걸 보신다 이 말입니다. 내가 мы входим или нет Деяния 1:8. 하나님의 자녀된 신분 권세를 가지고 하나님이 원하시는 전도 운동 속에 내가 선교사로 나아가야 될 것이다. Поэтому нам нужно передать Евангелие во имя Иисуса Христа. 로마서 4장 9절에도 말씀했습니다. Римляне 4:9. 행복이 할례자에게요 혹 무할례자에게요. 대저 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음을 의로 여기셨다. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась 할례자든 무할례자든 в 아브라함에게는 праведности. 그 믿음을 의로 여기셨다라는 겁니다. 영적 싸움으로 하나님이 의를 여기셨다라는 겁니다. Бог вменилась вменилась праведности. 너는 예수사랑교회 하나님의 자녀로서 너를 통하여 교회가 부흥되어지고 너를 통하여 교회가 살아나고 너를 통하여 교회가 힘을 얻고 세계복음화의 그 원대한 하나님의 소원을 이룰 그 열차 속에 너의 생명이 보존될지어다. Через меня добиться цели Бога, и через меня будем получить по всему миру евангелизация. 잠시 토요일 날 만났던 목사님 그 김정인 사역자가 여기 자기 새 아파트 25평짜리 당첨됐대요. 당연한 거. 여러분이 교회 근방에 이사 오겠다고 생각하고 자꾸 교회 근방에 와서 기도하겠다고 이런 가슴을 왜 세계복음화 해야 되기 때문에 이런 가슴을 갖게 되면 모든 응답이 흐릅니다. 어찌됐든 여러분이 피로 값주고 산 교회 예수사랑 교회는 다른 교회입니다. Если мы концентрируем, чтобы передать Евангелие, то все ответ будем получить 이루어가는 교회입니다. к этому сторону. 돈 모아서 여러분 교회당 짓는 교회가 아닙니다. 돈이 있는 대로 세계를 향해 쓰는 교회입니다. Мы не просто построим церковь, 여러분들에게는 많은 축복과 응답이 주어져 있습니다. 자, 로마서 4장 чтобы 22절 добивать Деяния 1:8. 그러므로 이것을 저에게 의로 Давайте прочитаем Римляне 4:20. 갈라디아서 22. 3장 6절에도 기록되어 있습니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 이것을 그에게 의로 정하셨다 하는 것 같아요. И посмотрим Галатам 야고보서 3:6. 23절에도 기록되어 있습니다. 이에 경에 이른 바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다라는 말씀이 응하였고 И еще 그는 Якова 하나님의 것이라 2:23. 칭함을 받았습니다. 하나님과 친구가 되고 싶거들라 뱀의 머리를 깨뜨리십시오. Если мы хотим, если мы хотим, 그리스도의 이름으로 밀어내십시오.
наречен Бога, 그래야면 하박국 2장 4절을 нам нужно наступать главой сатаны. 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하느니라. 그러나 의인은 그 믿음으로 Смотрим Аввакума 2:4. 교만을 물리치고 오만을 물리치고 어설프게 Вот душа 갖고 있고 집 몇 개 가지고 있다고 надменная не успокоится, а праведный свою веру жив будет. 오직 우리는 Свою веру жив будет. 믿음으로 말미암아 살게 되는 겁니다. 하나님께서 그래서 아브라함이 참된 믿음을 가졌다고 말씀하는 겁니다. 자신 속에 있는 Поэтому в Библии написано, что Авраам был реальная вера. 환경으로부터 찾아오는 불신앙을 사로잡아 그리스도 이름으로 결박시키고 언제든지 마귀의 일을 멸하는 순간순간마다 하나님은 아브라함의 마음을 꿰뚫어 보시고 그를 의로 여기셨다라는 겁니다. 그래서 아브라함은 의롭다, 신앙의 모델, 복의 근원이 되었다라는 것입니다. Всегда, Бог всегда предвидел душа Авраама. 하나님의 약속을 믿는 것을 믿음이라고 하는 겁니다. 그래서 우리는 Когда мы верим в обещание Бога, 영적 싸움하는 사람만이 만국을 얻게 됩니다. те, кто делает духовную борьбу, можем получить 싸움하는 사람만이 этот мир. 성령만을 가지고 땅 끝까지 우리는 갈 수 있습니다. 이 축복이 여러분 Если делаем духовную борьбу, мы можем до конца мира. 살아계신 하나님, Живой Бог. 하나님이 원하시는 전도 운동 속에 우리에게 개인과 교회와 산업에 응답해 주시니 감사합니다. Благодаря за то, что Ты ответил нас 이제는 오직 на 성령의 работе 역사 속에서 기도하는 일과 и в жизни. 말씀의 역사가 날마다 이루어질 수 있도록 힘쓰는 전도 제자가 되게 하옵소서. И надеюсь добивать все 성령의 일이 여자의 우선 дело 메시아 Бога. 그리스도 이름으로 뱀의 머리를 깨트리는 것이라고 말씀하셨사오니 И сегодня Ты сказал, что Святый Дух — это те, кто наступает главы сатаны. Дайте нас силу, чтобы наступать главы сатаны. 결박하는 자가 되게 하옵시고 혈과 육의 싸움이 아니라 하늘의 악한 영들과의 영적 싸움을 사실적으로 진행하는 믿음의 사람이 되게 하옵소서. И прочить дьявол. 세상은 지금 마귀의 힘으로 오만과 교만에 지금 하나님을 대적하고 있사오니 우리에게 먼저 성령의 충만함을 주사 땅 끝까지 이르러 참으로 아브라함의 증거가 나의 증거가 되게 하여 주시옵소서. В настоящем мире сила дьявола очень высокомерие. 살아계신 하나님, Поэтому выиграйте этот мир, 힘을 и 얻는 날이 되게 하옵시니 основание Авраама станет мое основанием. 모든 영적으로 병든 자들이 해방을 받는 그리스도의 날이 되게 하옵소서. И надеюсь сегодня все освободить 오늘 болезненное дело. 은혜 받는 날이 되게 하옵소서. И надеюсь сегодня мы получим 주 예수 그리스도의 благодеяние от Бога. Имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.